السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروه آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم درود إبراهيم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه ويسيا أزدين إيمان ويسيا أزدين إيمان قدر دانی میں بس دین ما عشق محمد حب او ایمان ما بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله কয়েকবার সকলে আল্লাহ পাকের প্রিয় তাসবিহ তেলাওয়াত করি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم হাজিরিন কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত এবং তাফসীরের মাহফিলে বসতে পেরে আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করছি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে কারীম নিঃসন্দেহে আমাদের রূহের খোরাক যেমনটা আমাদের জিসমকে আল্লাহ তাআলা মাটি থেকে উৎপন্ন খোরাক দান করেন জিসমের যত খাদ্য আছে সব মাটি থেকে উৎপন্ন
শাকসবজি থেকে শুরু করে মাছ গোশত থেকে শুরু করে সব কিন্তু মাটি থেকে উৎপন্ন। আর রূহ আসছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। এই জন্য রুহের খোরাক আল্লাহ পাক আসমান থেকে দান করেন, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোরআনে কারীমের সামনে যখন মানুষ বসে তখন তার রূহ খোরাক নিতে থাকে, খাদ্য গ্রহণ করতে থাকে। কারণ আত্মার খোরাক আল্লাহর জিকির। আল্লাহর জিকির ছাড়া আত্মার খোরাক হয় না। মানুষের শরীর অনেক মোটা তাজা, আত্মার খোরাক যদি না দেয় সে অসুস্থ। আর যদি আত্মা সুস্থ থাকে, শারীরিক উপর দিকে যদি সে দুর্বল হয়, কিছু যায় আসে না। এই জন্য মানুষের মূল খোরাক হলো, চালিকা শক্তি হইতেছে রূহ। রুহের খোরাক না হইলে মানুষ কিন্তু ধ্বংস। আত্মা খাইলে মানুষ স্বাস্থ্যবান হয়, সুস্থ থাকে। কিন্তু রুহকেও একই অবস্থা, সে যদি খাদ্য না পায় সে অসুস্থ হয়ে যায়। এই জন্য হযরতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা 1 মাসে কমের পক্ষে 1 খতম তেলাওয়াত করো। 1 খতম 1 মাসে তেলাওয়াত করো, প্রতিদিন 1 পারার কম না। কারণ এটাতে তো খোরাক দিতে হবে। খোরাক ছাড়া রেখে বছরে একবার আপনি খোরাক দেন, সে তখন বমি করে দিবে, এত খেতে পারবে না। একদিন আপনি 5-7 ঘন্টা দিলে তো সে খেতে পারবে না, তাই অল্প অল্প করে দিতে হবে। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহ আজমাইন বলেন, হুজুর আমরা তো 1 মাসের চেয়ে বেশি পারি। নবীজি বলছেন 7 দিন 1 খতম করবে, এর বেশি না। 7 দিনের 1 খতম যদি করো, এর চেয়ে বেশি যদি করতে চাও তাও তোমার তুমি অসুস্থ হয়ে যাবে, তুমি অপারগ হয়ে যাবে। আর যদি 7 দিনে 1 খতম পড়ো তাহলেও আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি সুস্থ থাকবে, অর্থাৎ তোমার রূহ সুস্থ থাকবে। তো হাজিরিন, আমরা অনেকেই কোরআন শরীফ পড়তে পারি না, এটা আমাদের জন্য ব্যর্থতা। আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করি, এবং যেখানে কোরআনের মজলিস হয়, কোরআনের শিক্ষা ক্লাস হয়, সেই সমস্ত ক্লাসে আমরা অংশগ্রহণ করি। কারণ কোরআনে পাকের তেলাওয়াত যদি আমার আপনার জবানে উঠে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ আশা করা যায় আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে দোজখে জ্বালাবেন না, সুবহানাল্লাহ। কারণ যেই জবানে কোরআন উঠেছে সেই জবানে আগুন লাগতে পারে না। কারণ আগুন এবং কোরআন দুইটা ভিন্ন জিনিস। যেখানে কোরআন আছে সেখানে আগুন নেই, যেখানে আগুন আছে সেখানে কোরআন নেই। এই জন্য আপনার আমার প্রয়োজনীয়, এবং শুধু প্রয়োজন, অতীব প্রয়োজন, কঠিন থেকে কঠিনতর প্রয়োজন হচ্ছে পবিত্র কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শিখা। কারণ হাসরের ময়দানে যারা কোরআন শরীফ পড়তে পারবে আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের হুকুম দিবেন, সুবহানাল্লাহ। কোরআন শরীফ পড়তে না পারলে তাকে জান্নাতে ঢুকতে বলবেন না আল্লাহ পাক। এই জন্য এটা বড় প্রয়োজন, কেউ যেন কোরআনে পাকের তেলাওয়াত থেকে খালি না যায়। আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, কোনো শরম নাই। 120 বছর বয়সে হযরতে সালমান ফারিসি রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি কোরআন শরীফের হাফেজ হয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। 120 বছর বয়সে। এই জন্য মানুষকে আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু তার সাধ্যের অতিরিক্ত দেন নাই। কোরআন শরীফ সে পারবে বলেই তার কাছে পেশ করা হয়েছে। এই জন্য আপনাদের খেদমতে বিনীত আরজ রাখি, কোরআনে কারীম তেলাওয়াত শিখবেন, বিশুদ্ধ তেলাওয়াত করবেন। এই মসজিদে আমি দেখেছি যে এখানে বাদেশা কোরআনে পাকের তেলাওয়াতের মজলিস হয়। আমার এখানেও আমি এই জানুয়ারি থেকে শুরু করেছি, একবার রমজান পর্যন্ত বিনা বেতনে, কোনো টাকা পয়সা নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে কোরআনের খেদমত করবে। তো এই জন্য হাজিরিন, নিজেকেও কোরআনের ছাত্র বানায় নিয়েন। আমিও কোরআনের ছাত্র, কারণ কোরআনের ছাত্র হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ কোরআনে পাক তো আল্লাহ পাকের কালাম। আল্লাহ তাআলা তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোরআন পাঠাইছেন। এই জন্য আল্লাহর হাবিবের এত দাম হয়েছে, এত মূল্যায়ন কেন? কোরআনে পাকের বরকতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালাম এটা হলো সবচেয়ে বরকতপূর্ণ। সেই কালামের সাথে যে মিশবে সেই পরশ পাথর হয়ে যাবে। এজন্য হযরতে আল্লামা ইকবাল মরহুম প্যারা নবী যখন
কোরআন শরীফ নিয়ে গারে হেরা থেকে আসতেছেন, তিনি এটা তার উর্দু ভাষায় বলেছেন, উতার কর গারে হেরা আছে, उतर कर गार हेरा से सोए कौ माया और के नुस्खे कीमिया साथ लाया और के नुस्खे कीमिया साथ लाया। তিনি গার হেরা থেকে নেমে আসতেছেন, সাথে নিয়ে আসছেন সৌভাগ্যের পরশ মণি, সৌভাগ্যের পরশ পাথর, যেটার কাছে আসলে জাহান্নামীও জান্নাতি হয়ে যায়, লোহাও সোনা হয়ে যায়, লোহাও হীরা হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য একমাত্র দুনিয়াতে নিজেকে বনানের জন্য, নিজেকে বানানোর জন্য, নিজেকে তৈরির জন্য কোরআনে কারীমের বিকল্প নাই। আল্লাহ তাআলা এই সত্যটাকে খুব অতি দ্রুত আমাদেরকে উপলব্ধি করার তৌফিক দান করেন। সূরা আল আম্বিয়া থেকে তেলাওয়াত করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে তেলাওয়াত করার তৌফিক দিয়েছেন, আপনাদেরকে শোনার জন্য তৌফিক দিয়েছেন, এই জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমিও তেলাওয়াত করতে পারি নাই, আপনারা শুনতে পারেন নাই। আল্লাহ পাক তেলাওয়াত আমাকে দ্বারা করাইছেন, আপনাদেরকে শুনাইছেন, এটা তার দয়া। অনেকেই আসছে, সব চলে গেছে, বসতে পারে না। কারণ আল্লাহ পাক যদি শুনানো মঞ্জুর থাকে তাহলে আপনি বসতে পারবেন, শুনানো মঞ্জুর না থাকলে আপনি শুনতে পারবেন না। এই জন্য হেদায়েত কার হাতে? বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহ পাক হেদায়েত দিচ্ছেন ইথিওপিয়া থেকে। জালালউদ্দিন রুমি রাহমাতুল্লাহ সুন্দর কথা বলেছেন, বেলাল আজ হাবাশ, বেলাল আজ হাবাশ সোহাইব আজ রোম হাসান যে বসরিস্ত। বেলাল আজ হাবাশ সোহাইব আজ রোম হাসান যে বসরিস্ত। বুজাহেল দর মক্কা বুদ ইচে বুল আজবিস্ত। বুজাহেল দর মক্কা বুদ ইচে বুল আজবিস্ত। আল্লাহ পাক হেদায়েত দিয়েছেন বেলালকে সুদূর ইথিওপিয়া থেকে এনে, এরপরে সোহাইবকে রোম থেকে এনে হেদায়েত দিয়েছেন, হাসান বসরিকে বসরা থেকে এনে হেদায়েত দিয়েছেন। কিন্তু হুজুরের সাথী ছিলেন হুজুরের চাচা আবু জাহেল। বুজাহেল কে দর মক্কা বুদ ইচে বুল আজবিস্ত। এখানে কাছেই ছিল আবু জাহেল, মক্কাতেই ছিল, কিন্তু সে হেদায়েত কবুল করতে পারে নাই। এটা আশ্চর্যের বিষয়, এটা বড় আশ্চর্য। এই জন্য হেদায়েত কার হাতে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাতে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়েত দিয়ে কোরআনের ছাত্র হওয়ার জন্য এখানে এনে বসাইছেন। এই জন্য আরেকবার বলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين। কোরআনে কারীম আখিরাতের কথাকে বেশি উল্লেখ করেছেন। কোরআন শরীফের মধ্যে 1/3 3 ভাগের 1 ভাগ হলো তাওহীদ, 1 ভাগ হলো রিসালাত, 1 ভাগ হলো আখিরাত। আল্লাহ তাআলা আখিরাতের কথা এজন্য বেশি বেশি বলেছেন যাতে তাকওয়াবান মানুষ হইতে পারে। যেই জিনিসটা কঠিন ওই জিনিসটা লাভের জন্য, প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ পাক পথ বলে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন, ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো। তো ভয় কিভাবে করব? কঠিন জিনিস তো এটা। কুনু মা'আস সাদিকিন, তুমি আল্লাহওয়ালাদের সাথী হইয়া যাও, দেখবা আল্লাহ পাক তোমার জন্য এটা সহজ করিয়া দিবেন। সুবহানাল্লাহ। তুমি ইচ্ছা কইরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবা না। তুমি সত্যবাদীদের সাথী হও, সাদিকিনদের সাথে সাথে চলো, তাদের সাথে উঠা বসা করো, তাদের সাথে সোহবত ইখতিয়ার করো, তাদের সাথে মিশো বেশি বেশি। এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া বেহতরদ সদ সালা তাআত বেরিয়া, বেহতরদ সদ সালা তাআত বেরিয়া। তুমি যদি আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে কিছু সময় অতিবাহিতা করো তাহলে 100 বছর বেরিয়া ইবাদতের চেয়ে তোমার আমল নামায় বেশি সওয়াব লেখা হবে। সুবহানাল্লাহ। তোমাকে তো বানাইতে হবে, বনতে হবে।
गर तो संगे खाराओ मर मर शबी, गर तो संगे खाराओ मर मर शबी, चोबा साहिब दिल्लसी गौहर शबी, चोबा साहिब दिल्लसी गौहर शबी। তুমি যদি মরমর পাথরের মতো শক্ত হও, তোমার অন্তরটা যদি পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়, দেখো না তুমি পাথরের উপরে যখন উপর থেকে ঝর্ণা থেকে ফোটায় ফোটায় পানি পড়ে, একদিন পড়তে পড়তে ওই পাথরটার মধ্যে গর্ত হয়ে যায়। তো তুমি আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যদি থাকো, যাও যাও আশা করো, তুমি যদি পাথরের মতো শক্ত হও, একদিন দেখবা মা ওই আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে থাকার কারণে আল্লাহর রহমত যখন তোমার প্রতি বর্ষিত হবে, তখন তোমার অন্তরটা মোমের মতন গলে চোখ দ্বারা জর্জর করে পানি পড়তে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য হাজিরিন, কোরআনে কারিমের 1/3 আলোচনা হয়েছে আখিরাত। আল্লাহ পাক আবার বলেন ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। এখন ভয় তো কঠিন কাজ, কিভাবে করব? আল্লাহ পাক বলেন আল তানজুরু নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ, আগামী দিনের জন্য কি পাঠাইতেছো, আখিরাতের জন্য কি প্রেরণ করতেছো, এটা খেয়াল করো, তাহলে তাকওয়ার গুণ তোমার জন্য অর্জন সহজ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এইভাবে যত জায়গায় তাকওয়ার কথা বলেছেন, তাকওয়া অবলম্বনের উপার্জনের রাস্তাও তিনি বলে দিয়েছেন। এখন আখিরাতমুখী যদি আমরা হই, তাহলে আল্লাহ পাকের ভয় আমাদের মধ্যে আসবে, ওই লাইনে উঠতে হবে। ট্রেন যদি তার লাইনের মধ্যে না উঠে, সে বগিটা ইঞ্জিন সঠিক জায়গায় যায় না। তদ্রূপ বান্দা যদি আখিরাতের জংশনের উপরে না ওঠে, তাহলে সে তাকওয়া অর্জন করতে পারে না, সে তার লক্ষ্যে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আখিরাতের চিন্তা যেন মানুষের মধ্যে ঢুকে যায়। আল্লাহ পাক বলেন নাদাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ, নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ, কিয়ামতের দিন আমি ইনসাফের সহিত আমি মিজান প্রতিষ্ঠা করব, দাড়ি পাল্লা আমি সেখানে বসায় দেব। আল্লাহ পাক বলেন ফালা তুজলামু নাফসুন শাইআ, আজকে কারো উপরে কোনো জুলুম করা হবে না, কারো উপরে কোনো জুলুম হবে না। সে যা আমল করেছে সে আমল সে আজকে পেয়ে যাবে। আজকে মন্দ করলো সে মন্দ দেখবে, আর ভালো দেখলো করলো সে ভালো দেখবে। আজকে দেখার দিন, বেনসাবি কিছু হবে না। আল্লাহ পাক এই কথাটার গুরুত্ব এই জন্য দিয়েছেন যে আমরা যেন মিজানের ব্যাপারে, ওজনের ব্যাপারে গাফেল না থাকি। আমার আপনার যে ওজন হবে আমল, এইটার ব্যাপারে যেন গাফেল না থাকে। কোনো আমল কিয়ামতের দিন গণনা করা হবে না। আপনি কয় রাকাত নামাজ পড়ছেন এটা গণবেন আল্লাহ পাক। অনেকে আছে দেখি মসজিদে আসলে এই যে নামাজ পড়তে থাকে, মনে হয় পুরা সপ্তাহের নামাজ একদিনে পড়ে। কি রুকু করে, কি সেজদা করে, কি তেলাওয়াত করে, কোনো মনে হয় যেন তুফান মিল চালছে আর কি নামাজ পড়তেছে। এই নামাজ কাক ঠোকরা নামাজে আল্লাহর কাছে কোনো গ্রহণযোগ্য হয় না। যে সমস্ত কাকে দেখবেন কোন সময় ঠোকর দিয়ে মাথা বেশি সময় নিচের দিকে রাখে না, আল্লাহ রাসূল বলছেন কাক ঠোকরা নামাজ যারা পড়ে এদের নামাজ কবুল হয় না। বরং হাসরের ময়দান আল্লাহ পাক আমলকে কি করবেন? ওজন করবেন। আপনি কয়শো রাকাত নামাজ পড়ছেন এটা না, আপনি ইখলাসের সহিত কয় রাকাত পড়ছেন, নিষ্ঠার সহিত আপনার ওজনই হয়েছে কিনা। আপনি যখন নামাজে দাঁড়াইছেন তখন মালিক আপনার সামনে হাজির ছিল কিনা। আপনি যখন তেলাওয়াত করছেন মালিককে শুনাইয়া করছেন কিনা। আপনি যখন তসবিহ পড়ছেন মালিকের কুদরতের পায়ের মধ্যে তসবিহ পড়ছেন কিনা, এটা দেখার বিষয়। এগুলো যখন খেয়াল করিয়া পড়বেন তো ইনশাল্লাহ নামাজ ওজনই হবে, নামাজের ভিতরে রুহু আসবে, প্রাণ আসবে। হাসরের ময়দান আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে ওজনের পাল্লা উঠাইবেন। ওজনের পাল্লাটা কত বড় হবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মাযহারি তাফসীরে মাযহারির সূত্রে এখানে বয়ান করা হয়েছে। নবীজি বলেন যে
হাসরের ময়দানে ওজনের পাল্লাটা এত বড় হবে যে যদি কোনো ওজনের পাল্লায় আসমানকে উঠানো দরকার হয়, আল্লাহ পাক আসমানকে উঠাইয়া ওজন করতে পারবেন। সুবহান। এত বড় আসমান, এটাকেও যদি আল্লাহ পাক ওজন করতে চান, তাহলে এক পাল্লায় আসমান এক পাল্লায় জমিন দেওয়ার মতো পাল্লাটা এত বড় হবে। এর অর্থ হলো যে ওই দিন আপনার আমার কোনো আমল ওজনের বাহিরে থাকবে না, সব ওজনের আওতায় চলে আসবে। এক ব্যক্তি আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসছে। মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আন্না রাজুলান কাআদা বাইনা ইয়াদাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এক ব্যক্তি আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসছে বলতেছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইন্নালি মামলুকাইন, আমার দুইজন চাকর আছে, দাস, তখন গোলাম ছিল। এই গোলাম দুইটা ইউকাযযিবুনানি ওয়া ইয়াখুনুনানি ওয়া ইয়াসুনানি, তারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে, কাজে ফাঁকি ঝুঁকি দেয়, অবাধ্য হয়, আমার কাজের খেয়ানত করে। তো আমি তো আবার তাদেরকে গালিগালাজ করি, মাঝে মাঝে তাদের লাঠি দিয়ে প্রহারও করি। তখন তিনি বলতেছেন, ফাকাইফা আনা মিনহুম, হুজুর আপনি তো ওজনের কথা বললেন, তাহলে আমার সাথে তাদের এই মুআমালাটা কেমনে হবে? হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক এটাকে কিভাবে সমাধান দিবেন? আমি তো, তারা আমার খেয়ানত করে, মিথ্যাও বলে, আমি শাস্তি দেওয়ার জন্য, শাসনের জন্য মাঝে মধ্যে লাঠিও মারি, আবার বকাঝকাও করি, তো এখন আল্লাহ পাক আমার এটা ফয়সালা দিবেন কেমনে? তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইউহসাবু মা খানুকা ওয়া আসাউকা ওয়া কাযযাবুকা ওয়া ইকাবুকা ইয়াহুম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের খেয়ানতকে, তাদের অবাধ্যতাকে, তাদের মিথ্যা বলাকে, এটাকে হিসাব করবেন। কি পরিমাণ হইছে, কি পরিমাণ মিথ্যা হইছে, কি পরিমাণ আপনার খেয়ানত হইছে, কি পরিমাণ সে অবাধ্য হইছে, এটাকে হিসাব করবেন। হিসাব করার পরে তুমি যে তাকে গালিগালাজ করছো, প্রহার করছো, আরো মন্দ বলছো, এটা করে হিসাব করবে। হিসাব করার পরে যদি তাদের গুনাহের সম পরিমাণ তোমার বকাঝকা হয়, মাইরধর হয়, তাহলে এই পরিমাণ তোমার ইনসাফ হয়ে গেল, তুমি করছো। যদি তাদের অবাধ্যতার বেশি হয়ে যায় তোমার বকাঝকা এবং মাইরধর, তাহলে বাকিটার জন্য তোমাকে শাস্তি পাইতে হবে, বাকিটার জন্য তোমাকে শাস্তি পাইতে হবে। আর যদি তাদের অন্যায় অনুযায়ী তোমার শাস্তিটা কম হয়, তাহলে বাকিটা তুমি তার প্রতি এহসান করলা, এহসানের যাজাও আল্লাহ তোমাকে দিয়ে দিবে। সুবহানাল্লাহ। যতটুকুন এহসান করছো তার যাজা পাইয়া যাইবা, আর যতটুকুন তার উপরে জুলুম করছো, অন্যায় করছো, ওইটার শাস্তি তোমাকে পাইতে হবে। এই কথা বলা মাত্রই ওই লোকটা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সামনে থেকে সরে যেয়ে কান্না শুরু করলেন। এমন কান্না শুরু করছে হাউমাউ করে, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাকে ডাকলেন, আসো এদিকে, কাঁদতেছো কেন? কই রাসূলুল্লাহ, আমি এই কথা শুনে কাঁদতেছি, তাহলে কি উপায় হবে আমার? যদি সত্যি আমি তাদের উপরে তাদের খেয়ানতার মিথ্যার বেশি আমি শাস্তি দিয়ে ফেলি, তাহলে তো আমাকে আল্লাহ পাক পাকড়াও করবেন। তো নবীজি বলতেছেন, আতাকরাউনা, তুমি কি আতাকরাউ কিতাব আল্লাহ, তুমি কি আল্লাহর কিতাব পড়ো নাই? আল্লাহ পাক কি বলেছেন? ওয়ানাদাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা, আমি আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন ওজনের পাল্লা বসায় দিব। তুমি কি এটা পড়ো নাই কখনো? ফালা তুজলামু নাফসুন শাইআ, কারো উপরে সামান্য জুলুম করা হবে না। অন্যখানে আল্লাহ পাক বলছেন, অনুপরিমাণও জুলুম করা হবে না, অনুপরিমাণও জুলুম করা হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে যতটুকু আমল করেছে অতটুকুনির বিনিময়ে সে দেখতে পারবে। আল্লাহ পাক বলেন, ওয়া ইন কানা মিসকালা হাববাতিন মিন খারদালিন, যদি কেহ খারদালিন অর্থাৎ যদি সরিষার দানা সম পরিমাণ কোন আমল ভালো করে অথবা মন্দ করে, আতাইনা বিহা, আমি সেটা ওজনের আওতায় নিয়ে আসবো। সুবহানাল্লাহ।
ওয়াকাফা বিনা হাসিবিন, আমি আল্লাহ পাক হিসাবের জন্য যথেষ্ট, আমি হিসাবের আওতায় নিয়ে আসব। এই জন্য হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে হিসাবের মুখোমুখি হইতে হবে। এই ভয়টা যদি, এই খেয়ালটা যদি আমাদের পয়দা হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের কর্মগুলো করতে আমরা সেই রকম যত্নবান হব। আজকে মানুষ যত্নবান হয় না আমলের ব্যাপারে, জুলুমের ব্যাপারে যত্নবান হয় না, অন্যায় ব্যাপারে যত্নবান হয় না। কেন? তার এই ইয়াকিন নাই যে আল্লাহ পাকের দরবারে আমাকে একদিন ওজনের মুখোমুখি হইতে হবে। এই জন্যই তারা এরকম হয়। যেন আল্লাহ পাক বলেন, ওয়াল ওয়াজনু ইয়াউমাইযিনিল হক, ওই দিন ওজন হবে সত্য। ফামান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, ওই দিন যার ওজনের পাল্লা ভারী হবে সেই সফল কাম হবে। সুবহানাল্লাহ, সেই সফল কাম হবে, সেই সার্থক হবে। আজকে তো আমরা দুনিয়াতে সফলতা খুঁজি। ছেলে ডাক্তার হয়েছে, মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, জামাই বড় MBA পাস, গাড়ি বাড়ি হয়েছে, এগুলোর জন্য খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আল্লাহ, বাহ সব হয়ে গেছে। গুলশানে বাড়ি হয়েছে, ধানমন্ডিতে বাড়ি হয়েছে, ভালো 2-4টা গাড়ি চালাইতেছি, সফল। আল্লাহ পাক বলেন এও ব্যর্থ, এ কখনো সফল হয়নি। সফল ওই দিন হবে যেই দিন মানুষকে দোজক থেকে আল্লাহ পাক নিষ্কৃতি দিবেন, ওই দিন সফল হবে, এর আগে সফল হইতে পারবে না। এটা আল্লাহ পাক বলতেছেন কোরআন শরীফে, ওয়ামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ, ওয়ামান যুহজিহা আনিন নাসি ওয়া উদখিলাল জান্নাহ, ওই দিন যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হবে, ফাকাদ ফাজ, সেই সফলতা লাভ করবে। এর আগে কেউ সফল হইতে পারবে না। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ওয়া ইন কানা মিসকালা হাববাতিন মিন খারদালিন আতাইনা বিহা ওয়া কাফা বিনা হাসিবিন, তুমি যদি একটা সরিষার দানা সম পরিমাণ ভালো করো কিংবা মন্দ করো, আমি আল্লাহ পাক সেটাও সেদিন হাজির করব। এই জন্য আমলগুলো কিভাবে আল্লাহ পাক হাজির করবেন, কোরআনের ইরশাদ করেন, ইয ইয়াতালাক্কাল মুতালাক্কিয়ান আনিল ইয়ামিনি ওয়া আনিশ শিমালি কাঈদ মা ইয়ালফিযু মিন কাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, বান্দারে তোমার আমলনামা সংরক্ষণ করার জন্য আমি 4 জন সাক্ষী তোমার সাথে লাগিয়ে রাখছি। 4 জন সাক্ষী তোমার আমলগুলোকে সংরক্ষণ করতেছে। তুমি মনে করিও না একজন সাক্ষী রাখলে তুমি বলতে পারো সে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা। আল্লাহ পাক একসাথে এট আ টাইম 4 জন সাক্ষীর দ্বারা আমাদের সবগুলো হিসাব নিকাশ গোছায়া নিতেছেন। 4 জন লাগাই দিচ্ছেন। 2 জন তো দুনিয়ায় সাক্ষী দিলে মামলা ডিসমিস হয়ে যায়। আল্লাহ পাক বলেন আমি 4 জন রাখছি, যাতে তুমি কোনোভাবে আমার উপর কোনো ইলজাম দিতে না পারো যে আমি তোমার উপর কোনো জুলুম করেছি। আল্লাহ পাক ওই দিন বলবেন, এ আমার বান্দা বান্দিরা, আমি রবের উপরে, আমার উপরে আমি জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি, আমি কোনো জুলুম কার উপরে করব না। ওমাল্লাহু যুলমান লিল ইবাদ, আমি আল্লাহ পাক কোন বান্দার উপরে কোনো জুলুমকারী নই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, তোমাদের সাথে আমি 4 জন সাক্ষী লাগিয়ে রাখছি। একজন সাক্ষী হইল মাটি। এট আ টাইম মাটির উপরে আমরা থাকি, মাটির উপরে উঠতে পারি না? পারি। মাটির সাথে আমাদের কানেকশন সব সময়, মাটিতে আমাদের চলাফেরা। মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা, মাটি থেকে তোমার সৃষ্টি, মাটি থেকে ফের গমন, আবার এই মাটি থেকে আল্লাহ আমাকে তোমাকে উঠাইবে। সুবহানাল্লাহ। এর জন্য মাটি হলো সবচেয়ে বড় সাক্ষী। এই যে বসে আছি এখন মাটিতেই বসে আছি, বাসায় যে থাকবো মাটিতেই থাকবো। 10 তলা হইল এটা নিসবত মাটির সাথে, ঠিক না বেঠি? হ্যাঁ, মাটির সাথে সম্পর্ক আমাদের। এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন, মাটির মতো নিজে হও, মাটির দিকে দেখো, মাটিকে আমি জালুল করিয়া বানাইছি। তুমি যদি মাটির মতন বিনয়ী হইতে পারো, মাটির মধ্যে যেমন হরেক রকম ফলমূল ফসলাদি উৎপন্ন হয়,
তুমি যদি আল্লাহ পাকের রহমতের সামনে নিজেকে আত্মসমর্পণ করো, বিনয়ী বানাও, তাইলে তোমার মধ্যে আল্লাহ ইবাদতের ফল ফুটাইবে। সুবহানাল্লাহ। ইবাদতের ফুল ফুটবে তোমার মধ্যে। বিনয়তা অর্জন করো। মাটি তোমার প্রথম সাক্ষী। আল্লাহ পাক কোরআনের ইরশাদ করেন, ইযা যুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা ওয়া আখরাজাতিল আরদু আথকালাহা ওয়া ক্বালাল ইনসানু মা লাহা ইয়াওমাইযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা বিআন্না রাব্বাকা আওহা লাহা। আল্লাহ পাক বলেন, হাসরের ময়দানে আমার বান্দা যখন আমার সামনে হাজির হবে, বান্দার আমলনামা যখন উপস্থিত করা হবে, তার সাথে প্রথম আমি সাক্ষী রাখবো মাটিকে। মাটিকে যখন বলবো, মাটি তুমি বলো আমার বান্দার কর্মগুলি বলিয়া দাও। বলবেন তার তো জবান নাই, সে কেমনে বলবে? আমার আপনার এই জিহ্বার এবং দুই ঠোঁটের সংমিশ্রণে যদি ভাষা বাইর হইয়া যায়, ওই মালিক যাকে আদেশ করবে তারই জবান খুলিয়া যাবে। সুবহানাল্লাহ। যাকে আদেশ করবে সেই কথা বলতে পারবে। মাটিকে আদেশ করবে, মাটি বলো। আল্লাহ পাক বলতেছেন, তুহাদ্দিসু আখবারাহা, মাটি সমস্ত সংবাদগুলো পরিবেশন করতে থাকবে। কেন? কবি আন্না রব্বাকা আওহা লাহা, রব যেহেতু আদেশ করছে, রব যারে আদেশ করবে সেই কথা বলবে। সুবহানাল্লাহ। প্রথম সাক্ষী হলো মাটি। আমরা আপনার যত কর্ম করি, দুনিয়ার মানুষের অগোচরে অন্ধকারের মধ্যে যদি করি, মাটির উপরে করি। যেন আল্লাহ পাক বলছেন, ওয়ালা তামশি ফিল আরদি মারাহা, জমিনে দর্প ভরে চলিও না, অহংকার দেখাইয়া জমিনে চলিও না। ইন্নাকা লান তাখরিকাল আরদা ওয়া লান তাবলুগাল জিবালা তুলা, লাথি দিয়া জমিনের ফাটাইতেও পারবা না, আবার লম্প জম্প দিয়া আসমানের দিকে উঠিয়া যাইতে পারবা না। পারবো? শক্তি নাই আমাদের। এর জন্য মাটি হলো আমার আপনার বড় রেফারেন্স। 2 নম্বরে সাক্ষী হইতেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইযি ইয়াতালাক্কাল মুতালাক্কিয়ান আনিল ইয়ামিন ওয়া আনিশ শিমালি কাঈদ। আল্লাহ পাক বলেন, আমি আমার বান্দার ডানে বামে সম্মানিত ফেরেশতাদেরকে বসায়া দিছি। ইয়াতালাক্কিয়ান আনিল ইয়ামিন ওয়া আনিশ শিমালি কাঈদ। তারা কি করে? মা ইয়ালফিজু মিন কাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতীদ। বান্দা যা কিছু জমান উচ্চারণ করে, কর্ম করে, সাথে সাথে ওই লিখে নেওয়ালারা, সংরক্ষণকারীরা সংরক্ষণ করিয়া রাখেন। কারণ হাসরের ময়দানে যে আল্লাহ পাক ওজন করবেন, বান্দার খবর না থাকলো, আল্লাহ পাকের হিসাব নিকাশ বড় নিখুঁত, তার মধ্যে কোনো খুঁত পাওয়া যাবে না। একটা মুহূর্তের জন্য আল্লাহ পাক বান্দার ব্যাপারে গাফেল না, একটা মুহূর্তের জন্য সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাক গাফেল না। কারণ যদি গাফেল হইয়া যায়, প্রতি মিনিটে মিনিটে মানুষ আসতেছে, প্রতি মিনিটে মিনিটে মানুষ যাইতেছে, যদি গাফেল হইয়া যায় সব ফাইল জমিয়া যাবে, এগুলোকে ওকে করা যাবে না। বাংলাদেশে দেখেন কোর্টের ভিতরে যেই মামলা জমে রয়েছে, হিসাব নিকে খবর নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়। এই মামলা যদি সব করতে হয়, রেগুলার যদি মামলা খালাসি দেয়, তাও 500 বছর লাগবে। এত মামলা জমিয়া রয়েছে তাদের এখানে। মামলা দিয়া বাদী বিবাদী সব কবরে চলে গেছে, মামলা চলতেছে। আল্লাহ সুবহানাহু আসরাউল হাসিবিন, সবচেয়ে তড়িৎ হিসাব নিবেন। কারণ এত টাইম তো দেওয়া যাবে না। হাসরের ময়দানে বান্দা কতক্ষণ দাঁড়ায় থাকবে? আল্লাহ পাক এই জন্য মুহূর্তে মুহূর্তে আমার আপনার হিসাব সব আপ টু ডেট করে ফেলতেছেন, একটাও কোনো ফাঁকি ঝুঁকি নেই। এখন যা হইতেছে এখনই এটা ফয়সালা হয়ে যাচ্ছে, এখনই যে আমল হইতেছে এখনই ফয়সালা হয়ে যাইতেছে। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, মা ইয়ালফিযু মিন কাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতীদ। আমার বান্দা যা কিছু উচ্চারণ করে, সাথে সাথে সংরক্ষণকারীরা সংরক্ষণ করিয়া নেয়। কারণ তাকে তো এর বিনিময় দিতে হবে। আমি ওয়াদা দিছি, আমি ওই দিন কোনো জুলুম করব না। তাহলে সে যে কথাটা বলছে ওইটারে তো সে জুলুম বিনিময় পাবে। ভালো বললেও পাবে, মন্দ বললেও পাবে। এখন সে সিদ্ধান্ত নিক মন্দটা বলবে না ভালোটা বলবে। এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেন,
মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, আখিরাতে আল্লাহর কাছে বিচার হয় সেই হিসাবের মুখামুখির ব্যাপারে ভয় করে, ফালিয়াসকুত, সে যেন চুপ থাকে, অলিয়াকুল খাইরান, অথবা ভালো কথা বলে, নিজে চুপ থাকে অথবা ভালো কথা বলে। কারণ চুপের মধ্যে নাজাত, মুক্তি। চুপের মধ্যে মান সাকাতা নাজাত, যে দুনিয়ার এই পারিশানির মধ্যে লিপ্ত না হইয়া নিজেকে গোপন করিয়া আল্লাহর জিকির করিয়া বিদায় হইয়া গেছে, সেই নাজাত পেয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আপনি কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা ভালো। আবার ভালো কথা বলা এটা চুপ থাকা থেকে ভালো। এই যে এখন কথা হইতেছে, আমি তো চুপই থাকতাম, কিন্তু এখন যে কথাগুলো হইতেছে একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হইতেছে। অতএব এখানে চুপ থাকা যায় না, এখানে বলতে হবে। এটা বললে অন্যরা এটা থেকে শিখবে, আমারও শিক্ষা, আমারও এটা আমল এখন চলতেছে। এবং কি বিষয়ে চলতেছে, যে আমি আল্লাহ পাকের কথা তার বান্দাদেরকে পৌঁছাইতেছি, এটার উপরে আমার পয়েন্ট লেখা হইতেছে। সুবহানাল্লাহ। 3 নম্বর আল্লাহ পাক বলেন, কুল্লা ইনসানিন আলজামনাহু তায়রাহু ফি উনুকিহি ওয়া নুখরিজু লাহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি কিতাবান ইয়ালকাহু মানশুরা। আল্লাহ পাক বলেন, প্রত্যেকটা মানুষের এখানে আমি একটা ডিস্ক বসায় দিছি, একটা মেমোরি কার্ড বসায় দিছি সকলের এখানে। এটার মধ্যে সব রেকর্ড হয়ে যাইতেছে। আপনি যেমন রেকর্ডার বসাইছেন আমার সামনে, এই সব রেকর্ড হইতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি এখানে একটা রেকর্ডার বসায় দিয়েছি। নুখরিজু লাহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি কিতাবান, আমি কিয়ামতের দিন এটাকে এরকম কিতাব বলিয়াম আকারে বাইর করব। সুবহানাল্লাহ। বলিয়াম হবে, ওই কেমনে বাইর করবে? সব সহজ। আপনি এখন যদি এটার থেকে আমার কথাগুলো কাগজে বাইর করতে চান, তাইলে আপনি এটার ভিতরে এইরকম প্রোগ্রাম আছে, আপনি এটা প্রোগ্রামে যাইয়া যে হুজুরের কথাগুলি আমি কাগজে বাইর করতে চাই, আপনি কাগজের মধ্যে এটাকে ট্রান্সফার করিয়া আবার যখন আপনি কি করবেন, এটাকে কপি করার জন্য প্রেস করবেন, দেখবেন আপনি কপি মেশিনের মধ্যে এটা বাইর হয়ে আসতেছে। সুবহানাল্লাহ। আপনি বাইর হয়ে আসতেছে, কোনো ঝামেলা নাই। আপনি বিদেশ থেকে কোনো কিতাব আনবেন দরকার নাই। এখন আপনি সারা দুনিয়ার বিশ্বকোষ খোলার দরকার, আপনি দেখতে চান, সাথে সাথে মোবাইল খোলে গুগলে যে আপনি আঙ্গুল নাড়া দেন, আসিয়া পরে আপনার কি বলে বড় ধরনের ডিকশনারিটা চলে আসছে। এখন আপনি ওই ডিকশনারিটার থেকে 5 পৃষ্ঠা আপনি এখন এটাকে আপনি প্রিন্ট করতে চান, সাথে সাথে আবার প্রিন্টের মধ্যে প্রেস করে কপিতে ওকে দিবেন, দেখবেন আপনি প্রিন্টগুলো বের হয়ে আসবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি এখানে তোমাদের জন্য ডিস্ক বসায় দিছি। দেখেন, এই কথাটা আজকের বিজ্ঞান প্রমাণ করতেছে, কিন্তু আল্লাহ পাক 1500 বছর আগে আল্লাহর হাবিবের কাছে আয়াত পাঠাইছে। সুবহানাল্লাহ। নুখরিজু লাহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি কিতাবান ইয়ালকাহু মানশুরা, আমি হাসরের ময়দানে এখান থেকে কিতাব আকারে বাইর করব। একজন বান্দার আমলনামা 60 থেকে 100 ভলিউম হবে। জীবনে যত আমল করছে সব ওইখানে লেখা থাকবে। তখন মানুষেরা বলবে, আমলনামার বড় বড় ভলিউম যখন তাদের সামনে ফেরেশতারা বহন করে আনবেন, আল্লাহ পাক বলেন, সায়েকু ওয়া শাহিদ, প্রত্যেকটা মানুষের সাথে পরিচালক থাকবে, আর রেফারেন্স বুক নিয়ে এসে সাথে সাথে আসতে থাকবে। দেখেন দুনিয়ার মধ্যে কোনো মামলা যদি হয় কোর্টে, আসামি যখন কোর্টে দাঁড়ায়, উকিল তখন তার নথিপত্র নিয়ে হাজির হয়। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, আমি প্রত্যেকটা মানুষের সাথে একজন সায়েক এবং শাহিদ সাথে দিয়া দিব। এরা হাসরের ময়দানে নথি নিয়া তাকে হাকাইয়া নিয়া আমার দরবারে আসিয়া হাজির করবে। আল্লাহ পাকের সামনে যখন নথি নিয়ে যাবে, তখন আফসোস করি আমরা কি বলবো, সেটা আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন, মালি হাযাল কিতাব, এটা কেমন ভলিউম, কেমন নথিপত্র রে, লা ইউগাদিরু সগীরাতান ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা, ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড়, যত আলোচনা জীবনে যা কিছু করেছি সব দিকে এখানে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ পাক বলবেন, ইকরা কিতাবাক, বান্দার আজকে তুমি তোমার আমলনামা পড়ো, কাফা বিনাফসিকাল ইয়াউমা আলাইকা হাসিবা,
তুমি তোমার হিসাবের জন্য যথেষ্ট, আমার বলার দরকার নাই। এই তিনজন আল্লাহ পাক সাক্ষী রাখছেন। একজন হলো মাটি, 2 নম্বরে হলো সম্মানিত ফেরেশতাগণ, 3 নম্বরে আল্লাহ পাক এখানে ডিস্ক বসায় দিচ্ছেন, 4 নম্বরে এই অঙ্গ পতঙ্গগুলো আমার আপনার নীরব সাক্ষী। এইগুলি কিয়ামতের দিন জবান খুলিয়া যাবে। আল্লাহ পাক বলেন, আল ইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন। আজকে আমি তার মুখের মধ্যে ট্যাপেটে দেব, মুখ লাগায় দেব। আজকে মুখের কথা বলার দরকার নাই। তুকাল্লিমুনা আইদিহিম, তার হাত আজকে আমার সাথে কথা বলবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য 4 জন সাক্ষী আল্লাহ পাক লাগায় রাখছেন। আর বলতেছেন, নাদাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ, আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের সহিত মিজান পাল্লা আমি বসাইব। ফালা তুজলামু নাফসুন শাইআ, আজকে কারো উপরে কোনো জুলুম হবে না। ওয়া ইন কানা মিসকালা হাববাতিন মিন খারদালিন, একটা অনুপরিমাণও যদি তুমি আমল করে আসো আমার কাছে, তুমি দেখবা তাই না আমি সেটা হাজির করব। ওয়া কাফা বিনা হাসিবিন, আমি আল্লাহ পাক হিসাব করার জন্য যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক কত দ্রুত হিসাব করবেন তাফসীরি কিতাবে আসছে, দুনিয়ার সময়ের 6 ঘন্টার মধ্যে আল্লাহ তামাম মখলুকাতের হিসাব শেষ করিয়া ফেলবেন। সুবহানাল্লাহ। এত ফরওয়ার্ডিং থাকবে, এত স্বচ্ছ থাকবে যে তিনি 6 ঘন্টার মধ্যে সমস্ত মখলুকাতের শুরু থেকে এই পর্যন্ত সকলের হিসাব হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। মানুষের হিসাব হবে 3 স্তরে। প্রথম হবে ইমানের স্তর। প্রথমের ধাপ হলো কি? ইমানের ধাপ, ইমানের ইমিগ্রেশন, ইমানের গেট। এখানে যাওয়ার পরে সমস্ত মানুষ ইমানের সামনে, ইমানের পাল্লায় যাবে। গেলে যাদের ইমান আছে তারা এই পাল্লায় ওজন হইয়া সামনের পাল্লায় যাবে, আর যাদের ইমান নাই তারা এখান থেকে পিছনের দিকে দুজকের দিকে চলে যাবে, তাদেরকে আর সামনে নেওয়া হবে না। এরপরে সামনে থাকবে হক্কুল এবাদের পাল্লা, ওজন। হক্কুল এবাদ, বান্দার হক কি নষ্ট করছি, এইটা ওজন হবে। যদি এখানে আমি সারিয়া যাই তাহলে এখান থেকে সামনের দিকে হক্কুল্লাহ মাপার জন্য নিয়ে যাবে। আর যদি হক্কুল এবাদ ওইখানে আটকা পড়িয়া যায়, ওইখান থেকে হক্কুল এবাদ পূর্ণভাবে সেটা আদায় হওয়া পর্যন্ত যতটুকুন শাস্তি পাওয়ার অতটুকুন আবার এখান থেকে নিয়ে যাবে। এরপরে থাকবে হক্কুল্লাহ, আল্লাহর হক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হক, আল্লাহ পাকের ইবাদতের হক যখন ওজন করবে, ওইটাই যদি আমি নাজাত পাইয়া যাই, যদি কমতিও হয়, আল্লাহ পাক দয়া করবেন যে আল্লাহ বলবেন যে আমার বান্দার ইমানও আছে, হক্কুল ইবাদত নষ্ট করে নাই। আমি মাওলা গাফুর রহিমের হক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে, আমি তো গাফুর, আমি তো গাফফার, আমি এই বান্দাকে আর দোজখের দিকে দিব না। আমি আল্লাহ তাআলা আমার কুদরতে এদেরকে হক্কুল্লাহর মধ্যে কিছু ত্রুটি হয়েছে, আমি আল্লাহ পাক নিজ গুণে তাদের মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ইমান এবং হক্কুল ইবাদের ঘেটে আমরা যেন আটকা না পড়ে যাই, খুবই সতর্ক হইতে হবে। এবং এখানে আজকে মানুষ সবচেয়ে বেশি গাফেল, ইমানের ব্যাপারেও গাফেল। আর ইমান আনছে, বুঝিয়ে শুনে ইমান আনছে কিনা এটাও মানুষ বোঝে না। হক্কুল ইবাদ কোনটা বুঝি না। আজকে অনেক লোক আছে ছেলে মেয়েদের কাছে আপনার কি বলে, ছেলেকে সব লেখা দিয়া যায়, মেয়েকে বঞ্চিত করে। ভাই বোনের হক দেয় না। কি ভাই হক দাও না কেন? হক দিই না, সে তো আমার বাড়িতে আসা যাওয়া করতেছে না। আরে বাড়িতে আসতে তো আত্মীয়তার কারণে, তুমি তার ভাই, এই জন্য আসবে। তার বাপের যে হক পাবে এটা দিবা না? এটা আমরা অনেকে দেই না। মৃত্যুর পরে আমাদের যে একটা হিসাব নিকাশ এবং নিয়ম আছে, ফারায়েজ আছে, এটা এখন কোনো পরিবারে আমরা দেখি না। আগে কবর দেওয়ার আগে ফারায়েজ বন্টন হয়ে গেছে। আমরা গ্রামে দেখেছি যে যখন কোনো আল্লাহর বান্দা বান্দি ইন্তেকাল করছে, সাথে সাথে আমাদের মাদ্রাসায় গেছে, যেনারা ফারায়েজ করেন ওস্তাদরা সংবাদ দিছে, তাদের ওয়ারিসদের মধ্যে 3-4 জন হাজির হয়েছে। কি ব্যাপার? যে হুজুর আমাদের মুরব্বী ইন্তেকাল করছেন, ওনার এই এই সম্পদ রেখে গেছেন। বাস সাথে সাথে উনি ফরায়েজ করিয়া সকলের বন্টন নামা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এরপরে যে জানাজা হয়েছে, এরপরে তাকে কবরস্থ করা হয়েছে। আর আজকে বছর পর বছর চলে যায়, কত টাকা তার উপার্জিত, কত টাকা ছেলে পাবে, কত টাকা মেয়ে পাবে, কিভাবে কি বন্টন হবে কোনো খবর নেই।
হজের বলে চলে যাচ্ছি, এগুলি তো হাসরের ময়দান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এই জন্য কোনো জিনিস উপার্জন করার ক্ষেত্র বেহুশ হয়ে উপার্জন করা যাবে না, আবার খরচের ক্ষেত্রে বেহুশ হয়ে খরচ করা যাবে না। এটার জন্য তো আমাকে আপনাকে জিজ্ঞাসিত হইতে হবে। শুধু টাকা পয়সার জন্য জিজ্ঞাসিত হবে তাও না। আল্লাহ পাক বলেন ইন্নাস সামআ ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুয়াদা, তার কান, তার চক্ষু, ইন্নাস সামআ ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুয়াদা, তার অন্তর কি উপলব্ধি করেছে, সে কি তাকওয়া অর্জন করেছে। কুল্লুন উলাইকা কানা আনহু মাসউলা, হাসরের ময়দানে সবকিছু আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। বলবেন হুজুর এত কঠিন করে ফেলছেন, আসলে সহজ, আমরা এটাকে কঠিন করছি যেহেতু আমরা ওই পথে হাঁটি না। এটা অতি সহজ, আমরা এটাকে কঠিন করিয়ে ফেলতেছি। এই জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চাই, আল্লাহ পাক যেন আমাদের আমলকে সুন্দর করিয়া দেন, বলেন আমিন। হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক মিজানের পাল্লায় আমাকে আপনাকে তুলিয়া ওজন করবেন। এটা এই কোম্পানিতে কত প্রোডাকশন হয়েছে, কত জিকির বাইর হয়েছে, কত তেলাওয়াত হয়েছে, কত সেজদা হয়েছে, কত কেরাত হয়েছে, কত কোরআন খতম হয়েছে। ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার জীবনে ৭,৭০০ খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেছেন। সুবহানাল্লাহ, ৭,৭০০ কোরআন খতম তিনি করেছেন। আমরা জীবনে কয়টা করছি? শুধু রমজান মাসে যদি ধরেন একটাই ঈদ করলেন, রমজানে তো অনেকে পড়ে না, ধরেন রমজানে একটাই ধরলাম, আপনার ৬০ বছর জীবনে ৬০ খতমই না হইল। তারপরেও তো ১২ বছর ১৫ বছর যদি নাবালকের মধ্যে ধরি, তা থাকে ৪৫ বছর, তাহলে আপনার জীবনে ৪৫ খতম হইল। আর ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি ৭,৭০০ বার কোরআন খতম করছেন। সুবহানাল্লাহ, এটি রূপকথা না, এটি বাস্তবতা। উনি রমজান মাসে ৬০ খতম পড়তেন, দিনে ১ খতম, রাতে ১ খতম, ৩০ দিনে ৩০, রাতে ৩০ দিনে রাতে দিনে ৩০, মানে ৬০ খতম। সুবহানাল্লাহ, এর মধ্যে আবার কাজও করতেন, সবই ছিল। বাগদাদের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি, এত বড় ব্যবসায়ী, তারপরে কোরআন খতমের মধ্যে মাসলা মাসাইল দেওয়ার মধ্যে, ফিকহে আলোচনার মধ্যে কোনো কমতি হইত না, আমল করিয়া যাইত। কারণ আমাদের জিন্দেগির সময়টা তো দামি সময়, এটাকে বেহুদা সময় নষ্ট করার তো সময় নাই। এই জন্য আমি এখন বলি, আমার কাছে লোকজন আসলে, ভাই আপনাকে সময় দেওয়ার সময় আমার নাই, আমি সময় দিব কখন? কারণ আমারই তো নিজেকে গুছাইতে হইতেছে, আমাকে তো প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হইতেছে। আপনি দেখবেন, আপনি মোবাইলে কথা বলেন, আপনি ১০০ জনের লগে কথা বলেন, ৫ মিনিট হইলে কত সময় আপনার নষ্ট করতেছে। এই জন্য খ্যাতির বিড়ম্বনা, নিজেকে কখনো দুনিয়াতে পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। পরিচয় একজন পাইলেই হইল, আর কারো পরিচয়ের দরকার নেই। বলেন সুবহানাল্লাহ, একজনের পরিচয় হইলে হইল। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই জন্য হাসরের ময়দানে ওজনের পাল্লা উঠিয়ে দিবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা আমি প্রায় বলি। আল্লাহর হাবিবের সাহাবী, নবীজির সমস্ত গোপন কথা তিনি জানতেন। আল্লাহ রাসূল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের পাও দুইটা চিকন চিকন, কদও ছোট ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি আল্লাহর হাবিবের অনেক বড় আপনার জলিলুল কদর সাহাবী। তেনার থেকে আমরা ফিকহে হানাফি লাভ করেছি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কথা নবীজি বলতেন, তার পাও দুইটা চিকন চিকন, কিন্তু হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক যখন তাকে ওজনের পাল্লায় উঠাবে, ওই দিন তার এক একটা পায়ের ওজন হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বেশি। সুবহানাল্লাহ, তার এক একটা পা চিকন চিকন, কিন্তু ওজনের পাল্লায় যখন উঠাবে, এটা উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বেশি ভারী হবে। তাহলে ওজন গণনা, আমার আপনার আমল গণনা করা হবে না, আমল ওজন করা হবে। আপনি আমি কতটুকুন ওজনওয়ালা হইছি এখন লক্ষ্য করার বিষয়। নিজে কতটুকুন ওজনই হইছি। তাকওয়ার পথে না চললে আমল ওজন হয় না, সেপলা থাকিয়া যাবেন, হালকা হালকা থাকিয়া যাইবেন। মিয়া অনেক লোক আছে, বয়স হয়ে গেছে, এখনো সেপলামি কথা ছাড়ে না। হুজুরের সাথে দেখা হইলে, কি হুজুর স্বাস্থ্য টাস্থ্যের দিকে খবর রাখেন না, এটা কথা হইল মিয়া? হুজুরের স্বাস্থ্যের খবর আছে না, না আছে, আমাদের দরকার কি? আপনি হুজুরের কাছে জানেন, হুজুর দোয়া করেন, আমি কিভাবে আমল করতে পারি একটু বলেন। ওইটা কয় না, যত ফুজুল কথাবার্তা বলে, যেগুলো দরকার নাই বেহুদা কথাবার্তা বলে। কথা বুঝে আসছে? এগুলো ঠিক না, বেহুদার মধ্যে যাইবেন না, ফুজুল কথার মধ্যে যাইবেন না। কথা কম। হযরত ওসমান জিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তিনি খলিফা হইছেন, ওসমান জিন্নুরাইন ইসলামের খলিফা, আল্লাহ পাক তেনাকে দুনিয়াতে জান্নাতি ঘোষণা করেছেন। সুবহানাল্লাহ,
নবীজি বলছেন ওসমান মিনাল জান্নাহ, ওসমান আমার ওসমান জান্নাতি। কত বড় কথা! দুনিয়াতে কাউকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দেওয়া, জান্নাতি ঘোষণা করা, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কি হইতে পারে? তো তিনি যেদিন খেলাফতে আসীন গ্রহণ করেন, মিম্বরে দাঁড়ায়া বলছেন আইয়ুহান নাস, হে মানুষেরা, ইমালু, আমল করুন। বাস এই কথা বলিয়া খুতবা শেষ করিয়া মিম্বর থেকে নামিয়া গেছে। এক কথা, হে মানুষেরা আমল করো। কারণ এখন কথা বলার সময় নেই, আমল করা লাগবে। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও সেই কথার উপরে যে আমরা যেন আমল করি, কথা না বলি, বেহুদা কাজ না করি, মানুষের আপনার শেকায়েত না করি, মানুষের পরচর্চা না করি, মানুষের গীবত শেকায়েত না করি, অমুকে এইটা করছে, অমুকে সেটা করছে, এই সমস্ত কথা বলার সুযোগ নেই। নিজেকে প্রস্তুতির সময় এখন বেশি। হ্যাঁ, সময় যাতে কেউ নষ্ট না করে সেদিকে খেয়াল রাখি। প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ পাকের সময়টাকে দাগ লাগাইয়া দিই। একটা সময় যেন বেহুদা না যায় আল্লাহর জিকির ছাড়া। কারণ আল্লাহর জিকির ছাড়া যত সময় যাবে আমার অন্তর শক্ত হইয়া যাবে এবং ওইটার জন্য আমি হিসাবের মুখোমুখি হইয়া যাব। আর জিকির হইলে আমি নাজাত পেয়ে গেলাম। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন। ওয়ালাকাদ আতাইনা মূসা ওয়া হারুনাল ফুরকানা ওয়া দিয়াআন ওয়া যিকরান লিল মুত্তাকিন। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখান থেকে বয়ান শুরু করছেন, পয়গম্বরদের আলোচনা করতেছেন, যাতে পয়গম্বরদের আখলাক আমরা ধারণ করতে পারি। আল্লাহ পাক বলেন আতাইনা মূসা ওয়া হারুনা, আমি আমার প্রিয় পয়গম্বর, প্রিয় রাসূল মূসা আলাইহিস সালাম এবং হারুন আলাইহিস সালামকে ফুরকান দান করেছি। সুবহানাল্লাহ। ফুরকান হইল কিতাব তাওরাত দান করেছি, যেটা সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। আমি যেমন মূসা এবং হারুনকে যেমন কিতাব দিয়েছি, আমি আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিতাব দিয়েছি। এজন্য আমাদের কিতাব কোরআন শরীফের আরেক নাম হলো ফুরকান। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন তাবারাকাল্লাযী নাজ্জালাল ফুরকানা আলা আবদিহি লিয়াকুনা লিল আলামিনা নাযীরা। কতই না বরকতময় আল্লাহ পাক, যিনি তার বান্দার উপরে ফুরকান নাজিল করেছেন। সুবহানাল্লাহ। তাবারাকাল্লাযী নাজ্জালাল ফুরকানা আলা আবদিহি, আল্লাহ পাক তার হাবিবকে আব্দ বলিয়া পরিচয় দিয়েছেন। বুজুর্গো কি নেহি হামকো জরুরত, গোলাম আপনা বানা হামকো খুদায়া, গোলাম আপনা বানা হামকো খুদায়া। নিজের বরত্ব মহত্বের প্রয়োজন নাই মালিক, আপনি আপনার গোলাম হিসাবে আমাকে স্বীকৃতি দেন। আপনি যদি আমার গোলাম হিসাবে পরিচয় দেন, আমার সার্থক, আমি সফল। হ্যাঁ, এই জন্য আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক ফুরকান দান করেছেন। আল্লাহ পাকের হাবিবকে আল্লাহ পাক ফুরকান দিয়েছেন। ওয়া দিয়াআন, আর নূর দিয়েছেন, আলো। কারণ নবুয়তের নূর হইল আলো। এই নবুয়তের নূর পয়গম্বরদেরকে আল্লাহ পাক দিয়েছেন। এই যে আমি কথা বলতেছি, এটা একটা আলো। হ্যাঁ, এই আলো দেখা যায় না, এই আলো উপলব্ধি করতে হয়, অন্তর দ্বারা এটা বুঝতে হয়। দুনিয়ার আলো দিয়া সব প্রকৃতি আলোকিত হয়, আর রুহানি আলো দিয়া আখিরাত আলোকিত হয়। সুবহানাল্লাহ। রুহানি আলো দিয়া আখিরাত আলোকিত হবে, কারণ আখিরাত তো অন্ধকার। ওইখানে দুনিয়ার সূর্য কাজ করবে না, ওইখানে আপনার ইমানের সূর্য কাজ করবে। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাক বলেন, আমি তিনটা নেয়ামত মূসা এবং হারুনকে দান করেছি আলাইহিমুস সালাম।
হারুন আলাইহিস সালাম এবং মুসা আলাইহিস সালামকে আমি তিনটা নেয়ামত দিয়েছি। একটা হলো ফুরকান, এটা দিয়াউন, আলো দান করেছি, ইমানি নূর, ওয়াল যিকরা, আর আমি উপদেশ দান করেছি কিতাব, লিল মুত্তাকিন, তাকওয়াবানদের জন্য এই তিনটা লাগবে। যারা আখিরাতে আল্লাহর কাছে পরিণতি সুন্দর আশা করে তাদের জন্য এটা লাগবে, ফুরকান লাগবে, নূর লাগবে, আর লাগবে কি উপদেশ। আমাদের জন্য সেটাই লাগবে, কোরআন লাগবে, নবীজি লাগবে, তিনি হলেন আমাদের নূর। আল্লাহ পাক বলেন কাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরুন, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য নূর এসেছে, সুবহানাল্লাহ। ওয়া কিতাবুম মুবিন, আর সুস্পষ্ট কিতাব আল্লাহ পাক পাঠাইছে। সুতরাং আমাদের জন্য লাগবে কিতাব, আমাদের জন্য লাগবে প্যারা নবীর নূর, আর আমাদের জন্য লাগবে উপদেশ। এই জন্য কোরআন হইল মুত্তাকিনদের জন্য উপদেশ। আল্লাহওয়ালারা আল্লাহর পথে চলার জন্য উপদেশ দান করেন, এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটা আসে। আল্লাহ পাক বলেন মুত্তাকিন কারা, এখন পরিচয় দিতেছেন, আল্লাযীনা ইয়াখশাউনা রাব্বাহুম বিল গায়বে, যারা আল্লাহ পাককে না দেখিয়া ভয় করে তারা হলো মুত্তাকি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাককে দেখে না কিন্তু তারা ভয় করে। আল্লাহ পাককে না দেখা যারা ভয় করে তাদেরকে দেখবেন গুনাহ করানো যাইব না। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে তারা কখনো গুনাহ করতে পারে না। এজন্য আল্লাহ পাক বলেন ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা, আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে আমার আলেমরা। তারা এই জন্য দেখবেন কোন ওলামায়ে কেরাম হক্কানি অলি বুজুর্গদের দ্বারা কোনো অন্যায় হয় না। হ্যাঁ, বিবিকে বেপরদায় নেয় না, হালাল হারাম তমিজ করিয়া চলে, শরীয়ত মোতাবেক নিজে চলে, নবীজির সুন্নতের পায়বন্দিগি তারা করে। হ্যাঁ, এটা কেন করে? ওই ভয়ের কারণে। এই জন্য তুমি ওই সমস্ত মুত্তাকিনদের সাথে নিজেকে মিলায় নাও, তাহলে তার গুণগুলো তোমার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হবে। সুবহানাল্লাহ। জামালে হাম নশীদর মন আসর করদ, জামালে হাম নশীদর মন আসর করদ, অগর নামন হুমা খাকম কে হস্তম। হ্যাঁ, সৎসঙ্গে যদি থাকো, ভালো বন্ধুর প্রতিক্রিয়া তোমার মধ্যে যদি পড়ে, তুমি ওই রকম খুশবুদার হইয়া যাইবা। নবীর আখলাক যদি তুমি ধারণ করো, কবরে যাওয়া মাত্র তোমার কবর থেকে খুশবু বাইর হইয়া যাবে। সুবহানাল্লাহ। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইকে যখন কবরে রাখা হলো, রাখা মাত্র কবরে মাটি দিয়ে চলে আসছে, এখন কবরের থেকে খুশবু শুরু হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। ইমাম বুখারীর কবর থেকে এত জোরে খুশবু বাইর হওয়া শুরু হয়েছে, সারা এলাকাকে এলাকা খুশবুদার বানায় ফেলছে, এত খুশবু কবর থেকে। তো সকলে আসছে, ব্যাপার কি? ওনার কবর থেকে খুশবু, মাটি নিয়ে দেখে মাটির মধ্যে গোলাপের গন্ধ। সুবহানাল্লাহ। সত্য ঘটনা, ইমাম বুখারীর কবরে রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। গ্রাম সকলে মাটি নেওয়া শুরু করছে, মাটি নিতে নিতে বিশাল দিঘি বানায় ফেলছে। যে মাটি নেয় মাটির গন্ধ, শরীর লাগায় মাটির গন্ধ, সব খুশবু। তো আল্লাহর এক ওলি আল্লাহ পাকের কাছে আরজ করলেন, আল্লাহ যদি এইভাবে ইমাম বুখারীর জায়গা থেকে মাটি নেওয়া হয়, তো এটা পুরা সাগর হয়ে যাবে, আপনি দয়া করে খুশবু উঠেন। তো আল্লাহ পাক খুশবু উঠে নিছে। সুবহানাল্লাহ। কারণ দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের কিছু পেয়ারা বান্দা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত, তারা নবী না, তারা ওলি, তারা আল্লাহর কাছে কোনো কিছু বায়না ধরলে আল্লাহ কবুল করে নেন। সুবহানাল্লাহ। তো ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কবর থেকে যে গ্রান বেরিয়েছে কেন, মুহাদ্দিসিনরা তখন বলছেন তিনি সারা জীবন হাদিসের খেদমত করেছেন, 6 লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন, 6 লক্ষ হাদিসের সনদ সহ হাফেজ ছিলেন তিনি। সারা জীবন হাদিস শরীফের খেদমত করার বরকতে কবরে রাখা মাত্র তার কবর থেকে খুশবু শুরু হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। এই খুশবু কোন খুশবু? এটা কি দুনিয়া? এটা আখিরাতের খুশবু। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আল্লাযীনা ইয়াখশাউনা রাব্বাহুম বিল গায়বে, যারা আল্লাহ পাককে না দেখে ভয় করে, ওয়া হুম মিনাস সাআতি মুশফিকুন, আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে যাইতে তারা ভয় পায়। আল্লাহওয়ালারা ভয় পায়, না জানি কি হুকুম আমার উপরে হইয়া যায়। এজন্য হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাকে আল্লাহ পাক 2 নম্বরের জান্নাতি খুশখবরি দিয়েছেন,
তিনিও আখিরাতের চিন্তা করতে করতে কানতে কানতে ওনার এই জায়গাটা কালো দাগ হয়ে গেছে। সবসময় ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কানতেন, খেলাফতের মধ্যে থাকেও তিনি কানতেন সবসময়। এই জন্য যেমন মাথায় কপালে অনেকের সেজদার জায়গাটা কালো হয়ে যায়, হযরত ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্নার কারণে তার গালের উপর দিয়ে এরকম কালো হয়ে গেছে। ওনাদের জাহান, সুবহানাল্লাহ, তারপরে আল্লাহ কেমনে মাফ করে দিছে, তারপরে তারা কাঁদতে কাঁদতে কালো বানিয়ে ফেলছে। আমাদের দ্বারা চোখে পানি আসে না, আমাদের চোখে পানি আসে না, দিল শক্ত হয়ে গেছে, কারণ আমরা তো সেই সাহচর্য নেই না। তেনারা সাহচর্য নিয়েছেন। পেয়ারা নবী, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন, সুবহানাল্লাহ, নবীজি বলছেন বেশি বেশি কাঁদো, আমি যা দেখে আসছি জাহান্নামে, তোমরা যদি এগুলো জানতা দেখতা তাহলে তোমরা কেউ সংসার করতা না, সংসার ছাড়িয়ে দিতা, ব্যবসাতে যারা ছাড়িয়ে দিতা, তোমাদের সমস্ত কর্ম ছাড়িয়ে দিতা, শুধু কান্নার মধ্যে বসিয়া যাইতা। আমি এত কিছু দেখে আসছি। এই জন্য নবী আলাইহিস সালাম মজলিসের মধ্যে বসলে অনেকেই হাসতো, হুজুর হাসতেন না, হুজুর মুস্কি হাসতেন, হুজুর সবসময় মুস্কি হাসতেন। যারা অপরিণামদর্শী তারা হা হা করে হাসে, মেয়ে লোক হাসে, পুরুষ লোক হাসে, এরকম হাসা নিষেধ, এরকম হাসিও না, হাসলে দিল মরিয়া যায়, দিল মরিয়া যায়। চোখের পানি ফেলো, দিল তাজা হবে, চোখের পানি ফেলো আল্লাহওয়ালাদের সাথে, দিল তাজা হইয়া যাবে। আল্লাহ পাক বলেন, ওয়াহুম মিনাস সাআতি মুশফিকুন, যারা আখিরাতের ব্যাপারে বড় ভীত সন্ত্রস্ত ক্রন্দন করে তারা হলো মুত্তাকিন, পরহেজগার। ওয়া হাযা যিকরুন মুবারাকুন, ওয়া হাযা যিকরুন মুবারাকুন আনজালনাহু, হে দুনিয়ার আত্মভোলা আত্মবিস্মৃত জাতি, হাযা যিকরুন, আমি এটাও তোমার জন্য উপদেশ হিসাবে পাঠাইছি। সুবহানাল্লাহ, মুবারাকুন, বরকতময়। তুমি যদি এটার সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারো তাহলে কোরআন যেমন বরকতময়, তোমার জিন্দেগিও বরকতময় হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আনজালনাহু, যেটা আমি অবতরণ করেছি, আমি নাজিল করেছি। আফা আনতুম লাহু মুনকিরুন, তুমি কি এটার অস্বীকারী হবে? আল্লাহ পাক প্রশ্ন করতেছেন, এটাকে অস্বীকার করবে? মানে অস্বীকার তুমি করিও না। তুমি যদি পরিণামদর্শী হও, আখিরাতে যদি আমার কাছে কিছু পাইতে চাও, তাহলে অবশ্যই তুমি পরিণামদর্শী হও, তুমি নিজেকে ধ্বংস করিও না, বরং আমার কিতাবের থেকে উপদেশ গ্রহণ করো। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এই কিতাব হলো আমার আপনার জন্য নূর, আল কিতাবু হুজ্জাতুন লাকা ওয়া আলাইকা, কিতাব আমার জন্য দলিল হবে, আমার জন্য বিরুদ্ধেও হবে। যদি কিতাবের আমল আমার আপনার মধ্যে থাকে, হাসরের ময়দানে কিতাব আপনার পক্ষে সাক্ষী দিবে। এজন্য আল্লাহ রাসূল হাদিসে ইরশাদ করেছেন, আল কোরআন ওয়াস সিয়াম ইয়াশফাআনি লিল আবদে, কোরআন এবং সিয়াম বান্দার পক্ষে হাসরের ময়দানে সাক্ষী দিবে, সুপারিশ করবে। আল্লাহ পাক তার উভয়ের সুপারিশ কবুল করবেন। সুবহানাল্লাহ। এখন কোরআন যদি তেলাওয়াতি না জানেন, সুপারিশ কেমনে পাইবেন? এই জন্য কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে হবে। সুবহানাল্লাহ। গার তুমি খাহি মুসলমান জিস্তান, আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, গার তুমি খাহি মুসলমান জিস্তান, নিস্ত মুমকিন জুজবা কোরআন জিস্তান, নিস্ত মুমকিন জুজবা কোরআন জিস্তান। এ আল্লাহর বান্দা বান্দিরা, মুসলমানের জিন্দেগি যদি যাপন করতে চাও, যদি মুসলমানের জিন্দেগি তুমি অর্জন করতে চাও, আল্লাহ পাকের কাছে মুসলিম হিসাবে তুমি স্বীকৃতি লাভ করতে চাও, নিস্ত মুমকিন জুজবা কোরআন জিস্তান, নিস্ত মুমকিন জুজবা কোরআন জিস্তান। তুমি কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করা ছাড়া, কোরআনের আমল ছাড়া তুমি কখনো, এটা তোমার জন্য সম্ভব না। তোমাকে অবশ্যই মুসলিম যদি হইতে হয়, কোরআনে পাকের তেলাওয়াত লাগবে। হাজিরিন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলতেছিলেন যে এখন সময় হয়ে গেছে এলেম উঠিয়া যাওয়ার, এলেম উঠিয়া যাওয়ার সময় হয়েছে। কারণ এলেম হইল কোরআন, এলেম হইল রাসূল, তিনি এলেমের দ্বারক বাহক। এলেম হইল ওলামায়ে কেরাম, ওলামায়ে কেরামকে আল্লাহ পাক উঠিয়ে নিলে এলেম উঠিয়া যাবে, এলেম থাকবে না। কারণ কিতাবাদি তো সব থাকবে, কিন্তু কিতাবের আমলকারী না থাকলে এলেম বলা হয় না। এর জন্য আলেমরাই হইল এলেম।
আলেমরা উঠেয়া গেলে আল্লাহ পাক উঠে নিয়ে যাবেন যখন, তখন আর জমিনে কোনো এলেম থাকবে না। তখন ইত্তাখাযান নাসু রুউসান জুহালা, তখন মানুষ জাহেলদেরকে তাদের ইমাম বানায় নিবে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে, তারা দলিল, তারা ফতুয়া দিয়ে দিবে, নিজেরাও গোমরা হবে, অপরকেও গোমরা করবে। তো এক সাহাবী নবীর কাছে আসছেন, বলতেছেন, হুজুর, নবীজি বলতেছিলেন যে কিয়ামতের এই এলেম উঠিয়া যাওয়ার সময় হয়েছে। তো সেই সাহাবীকে আল্লাহ রাসূল বলতেছেন, সেই সাহাবী বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এলেম কিভাবে উঠবে? আমরা কোরআন শরীফ পড়তেছি, আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে পড়াই, তারা আবার তাদের ছেলে মেয়েদেরকে পড়াবে, তারা আবার তাদের সন্তানদেরকে পড়াবে, এইভাবে তো কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, তাহলে এলেম উঠবে কেমনে? নবীজি বললেন, আমি তো তোমাকে মদিনার মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী মনে করছিলাম, এখন দেখি তোমার মতন মূর্খ তো কেউ নাই। কারণ বলে যে ইহুদি নাসারাদের কাছে তৌরাত ইনজিল আছে না? আছে। তারা কি করে তৌরাত ইনজিল? তারা পড়ে না? পড়ে। তৌরাত ইনজিলের আমল তাদের কাছে নাই, এই জন্য এলেম উঠিয়া গেছে। তো কোরআন পৃথিবীতে থাকবে, কোরআনের মাদ্রাসা থাকবে, কোরআনের চর্চা থাকবে, কোরআন পড়াবে, কিন্তু কোরআনের মধ্যে যা আছে এইটা কারোর মধ্যে থাকবে না। এটা যে আমল, কোরআনের যে আমল, এটা থাকবে না। এখন কোরআনের আলোচনা হয় সবখানে, কোরআন তেলাওয়াত হয়, কিন্তু কোরআনের যে মূল লক্ষ্য আপনাকে কোরআনের আদলে বানানো, সেটা কিন্তু কেউ বনি না। কোরআন খুব ভালো হুজুর বয়ান করেন, খুব ভালো, শুনতে ভালোই লাগে, তো আপনি যা সুন্দর করে করেন হুজুর, বা আজকে খুব সুন্দর তাফসীর করছেন হুজুর, কিন্তু কোরআন কি বলছে ওইটা কিন্তু কেউ নেই না। কোরআন বলছে ওজন হবে, তুমি তোমার নিজেকে ওজনের জন্য প্রস্তুত করো। এটা কি আমি আপনি যদি গ্রহণ না করি, তাইলে কোরআন তেলাওয়াত হবে, কিন্তু কোরআনের মূল খাদ্য আমরা গ্রহণ করলাম না, এইটাই হলো বেআমল। এই জন্য এলেম উঠিয়া যাওয়ার কথা রাসূল বলছেন। হাসরের কিয়ামতের আগে এই এলেম দুনিয়া থেকে উঠিয়া যাবে, এলেম থাকবে না। মসজিদ থাকবে, মসজিদে সব মুসল্লি ভরা থাকবে, হেদায়েত শূন্য, দিলের ভিতরে আমানতদারি নাই, বিশ্বস্ততা নাই। এই উম্মত থেকে আল্লাহ পাক প্রথম আমানতদারি উঠিয়ে নিয়ে যাবে, এখন উঠিয়া গেছে। আপনি দেখেন, এই যে মসজিদে আসে, এত মানুষ আসে, হ্যাঁ, একজনের সাথে আরেকজনের কোনো মিল নেই। মক্কা শরীফে নামাজ পড়তে যায়, মদিনা শরীফে যায়, নামাজ পড়ে, তাওয়াফ করে, কত কিছু করে, একজনের সাথে একজনের কোনো পরিচয় নেই। এটি তো আমানতদারি, এটি তো বিশ্বস্ততা। কারো কাছে কারোর সাথে কেউ জিগায়ও না, আমানতদারি উঠিয়ে গেছে। মসজিদে আসে, ইমাম সাহেবের সাথে জীবনও একবার মুসাফা করে না, পরিচয়ও দেয় না, এমনও বহু মুসল্লি আছে। এজন্য আমি তো আমার মসজিদে বলি, ভাই, আমরা যতদিন আল্লাহ পাক রাখছে ততদিন আমরা আছি, আল্লাহ পাক যেদিন উঠিয়ে নিবে আমরা চলে যাব। এখানে কেউ আমাদের আপন না, আপন আমাদের আল্লাহ পাক। বলেন কি হুজুর, আমরা এত মুসল্লি, আমি কি আপনারা এমন মুসল্লি যে আমি এখন যদি বিপদে পড়ি, উনি এই কাজ করছে কেন? ঠিকই আছে। তারপরে তো দেখা সাক্ষাৎ নাই, 20 বছর ইমামতি করলাম, একদিন এসে একটু বললেন না, হুজুর কেমন আছেন, আমি তো আপনার মহল্লায় থাকি, হুজুর আপনার আমি খুব ভালো জানি, বা আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করেন, এই কথাও বলেন না, লোক নেই। মুসল্লি তো ভরা, দিলের ভিতরে মায়া মমতা না থাকলে মিয়া কিসের ইমান, কিসের ইমানদারি, কিসের তাকওয়া পরেজগারি? এগুলি এখন সমাজ থেকে উঠিয়া গেছে, আমানতদারি উঠিয়া গেছে। 2 নম্বরে উঠবে সমাজ থেকে নামাজ। সর্বশেষ উম্মত থেকে নামাজ উঠিয়া যাবে। দেখবেন দিনের নামাজ ছাড়া আর কোনো কিছু কিন্তু সমাজে দেখা যায় না। শুধু মসজিদে কিছু লোক আসে, এরা শুধু নামাজ পড়ে, এইটা একটু দেখা যায়, এইটাও কিছুদিন পরে আর দেখা যাবে না। সর্বশেষ নামাজ উঠিয়া যাবে। প্রথমে উঠবে আমানতদারি, এরপরে উঠবে আপনার নামাজ। নামাজ ছাড়া সমাজে আপনি কোথাও কোরআনের কোনো আইন প্রয়োগ নাই। শিক্ষা ডিপার্টমেন্টে বলেন, বিচার ডিপার্টমেন্টে বলেন, লেখাপড়া ডিপার্টমেন্টে বলেন, যত কিছু মুআমালা মুআশারা আছে, কোথাও কি দেখাইতে পারবেন কোরআনের একটা আইন সেখানে চলতেছে? নাই, কোথাও নেই। আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাই, আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এরকম আপনার মাহরুম না করেন। আল্লাহ পাক দয়া করলে, হ্যাঁ, ব্যক্তি জীবনে কিছু কিছু পালন করে, সে সেটার সুফলও পেয়ে যাচ্ছে। যে যতটুকুন কোরআন হাদিস মেনে চলতেছে, সে অতটুকুন শান্তিও পেয়ে যেতেছে। গিয়া দেখেন, অনেক লোক আছে, গিয়া দেখবেন আমল ভালো নাই, কষ্ট পাইতেছে, আমল সুন্দর, অল্পের মধ্যে খুব ভালো চলে যেতেছে, কোনো কষ্ট হয় না, কোনো ঝামেলা হয় না, রেজেকের তঙ্গি হয় না। অনেক লোক আছে, অনেক ইনকাম, অনেক কিছু, ছেলে একদিকে যায় গিয়া, মেয়ে একদিকে যায় গিয়া, ব্যবসাতে যারা তো একদিকে চলছে,
বিবি আরেক দিকে চলছে, কোনো আগামাতা নাই। কিন্তু আবার আরেকজন গিয়ে দেখেন সামান্য বেতনে চাকরি করে, নিজে সততার উপরে চলে, ছেলেও তার অনুগত, বিবিও তার অনুগত, ঘরের ভিতরে দিনদারি আছে, মশওয়ারা আছে, জিকির আছে, তেলাওয়াত আছে, দোয়া আছে, এগুলো আল্লাহর রহমত। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ব্যক্তি জীবনে যে যতটুকু মেনে চলবে সে অতটুকুনি নিয়ামত আল্লাহর কাছ থেকে পেয়ে যাবে। সমষ্টি জগতে যদি সারা সমাজের ভিতরে কোরআনের হুকুম হাকাম মেনে চলে তো সমাজের মধ্যে শান্তি আসবে। যে পরিবারে মানবে পরিবারে শান্তি থাকবে, ব্যক্তিতে মানবে ব্যক্তিতে শান্তি থাকবে। হ্যাঁ, যে যেইভাবে চলবে সেভাবে আল্লাহ পাক রাখবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়া হাযা যিকরুন মুবারাকুন, এটা তোমাদের জন্য আমি উপদেশ হিসাবে পাঠাইছি। আনজালনাহু, আমি নাজিল করেছি। আফা আনতুম লাহু মুনকিরুন, তুমি কি এই উপদেশ থেকে ফিরিয়া যাইবে? মানে কি আমরা কখনো ফিরবো না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলছেন, এটা ধমক দিতেছেন, মুজিজুন লা তাকদিরুনা আলা লিতিয়ান বিমিসলিহি, আমার এই কিতাবের মধ্যে মতন তুমি তো কোনো কিছু আনতে পারবা না, সুতরাং আমার কিতাবের অনুগত হও, আমার কিতাবকে মেনে চলো। ওয়ালাকাদ আতাইনা ইব্রাহিমা রুশদাহু মিন ক্বাবলু ওয়া কুন্না বিহি আলিমিন। শোনো, তোমরা যদি আমার কিতাবকে অ্যাঙ্কার করো, আমার কিছু যায় আসে না, তোমরাই তোমাদের জীবন সাধনায় ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি আমার এক খলিলের কথা তোমাদের কাছে আলোচনা করি। আল্লাহ পাক আমাদের সাথে আলোচনা করতেছেন, কারণ কোরআন শরীফ যখন আমরা পড়ি সরাসরি আল্লাহ পাক আমাদের সাথে কথা বলেন। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ পাক আমাদের সাথে কথা বলেন। এখন বলতেছেন, ওয়ালাকাদ আতাইনা ইব্রাহিমা রুশদাহু, আমি আমার ইব্রাহিমকে হেদায়েত সহ পাঠাইছিলাম, তার কাছে হেদায়েত ছিল, আমি তাকে সুপথ প্রাপ্ত করে পাঠাইছি। মিন কাবলু, পূর্বে, ওয়া কুন্না বিহি আলিমিন, আর আমি তার সম্পর্কে সবকিছু জানি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক যদি ইব্রাহিম খলিল সম্পর্কে সব জানেন, তাহলে আমি আপনি সম্পর্কে জানেন কিনা বলেন? জানেন কিনা? এটি তো একই। আল্লাহ পাক আমার আপনার সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি জানেন। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর কথা যেহেতু বলছেন, যেহেতু তিনি পয়গাম্বরের জন্য তার কথা অ্যাড্রেস করা হয়েছে, আপনি আমি তার পয়গাম্বর না, সাধারণ বান্দা আল্লাহ, এর জন্য আমাকে অ্যাড্রেস করা হয় নাই, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে অ্যাড্রেস করে আল্লাহ পাক বলছেন, আমি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যেমন জানি, আমি তোমার সম্পর্কে আমি অবগত আছি। আল্লাহ পাক বলেন, ক্বালা লি আবিহি ওয়া কওমিহি মা হাযিহি তামাসিল, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পিতাকে এবং তার কওমকে বলল, মা হাযিহি তামাসিল, এই সমস্ত কিসের মূর্তির ইবাদত করো? হ্যাঁ, এগুলোর কিসের ইবাদত করো? ওয়া আনতুম লাহা তামাসিলুল্লাতী আনতুম লা আকিফুন, যেগুলোর ইবাদত করতেছো নিজেরা এগুলো বানাইয়া, এগুলো কিসের ইবাদত তোমরা করো? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন তাদেরকে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কখনো তাওহীদের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করেন নাই, তিনি কখনো তার থেকে শিরিক তার কাছ থেকে প্রকাশ পায় নাই, তিনি কখনো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেন না ছোট কাল থেকেই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, মা হাযিহি তামাসিলুল্লাতী আনতুম লাহা আকিফুন, তিনি তার পিতা এবং কওমকে বললেন, কিসের মূর্তি তোমরা এগুলোকে আল্লাহ ব্যতীত এগুলোর ইবাদত করতেছো? ক্বালু, তারা বলল, ওয়াজাদনা আবানা লাহা আবিদিন, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এগুলোর ইবাদত করতে দেখেছি। নাউজুবিল্লাহ। হ্যাঁ, তারা বলতেছে আমাদের পূর্বপুরুষরা করছে, আমরাও এটা করতেছি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, লাকাদ কুনতুম আনতুম ওয়া আবাউকুম ফি দালালিম মুবিন, তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ সকলেই সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে রয়েছে। মূর্তির মধ্যে, শিরকের মধ্যে কোনো সময় কল্যাণ থাকে না। তোমরা যেগুলো করতেছো শিরক, আল্লাহর সাথে শরীক করছো, তোমাদের কোনো কল্যাণ নাই। ক্বালু আজিতানা বিল হক, তারা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বলল, আপনি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে আসছেন? আম আনতা মিনাল লাইবিন, নাকি আপনি আমাদের সাথে কৌতুক করতেছেন? আপনি কি হাসি ঠাট্টা করেন নাকি? পয়গম্বররা কোনো হাসি ঠাট্টা করে না। হ্যাঁ, পয়গম্বরদের শিক্ষা যারা বয়ান করে তারা হাসি ঠাট্টা করে না।
এই জন্য যে ওয়াজের মজলিস আপনারা বসছেন, ইলমের মজলিস, এখানে হাসি ঠাট্টা চলে না। প্রত্যেকটা কথার ওয়েট আছে, প্রত্যেকটা কথা হিসাব নিকাশ হবে। তো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, তারা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে মনে করছে তিনি হাসি ঠাট্টা করেন। তারা বলতেছে, আম আনতা মিনাল লাইবিন, তুমি কি আমাদের সাথে কৌতুক করো নাকি? তিনি বলেন, বাল রব্বুকুম রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, বরং তোমাদের রব আসমান জমিনের যিনি রব তিনি তোমাদের রব হইতেছেন। সুবহানাল্লাহ। তোমরা যে শিরক করতেছো, মূর্তি পূজা করতেছো, এগুলো তো কোনো রব না। রব যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করছেন তিনি তোমাদের রব। সুবহানাল্লাহ। তিনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের রব, আমাদেরও রব। আমাদের রব কে? আল্লাহ। ফাতারাহুন্না ওয়া আনা আলা যালিকুম মিনাশ শাহিদিন, যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, যিনি আসমান জমিনের রব তিনি তোমাদের রব। ওয়া আনা আলা যালিকুম মিনাশ শাহিদিন, আমি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, আল্লাহ পাক যে সবকিছু সৃষ্টিকারী তিনি যে রব, এই কথার উপর আমি সাক্ষী হইয়া রইলাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন, শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ পাক সাক্ষী দিতেছেন যে আল্লাহ পাক ছাড়া কোনো ইলাহা নাই। পয়গম্বররা সাক্ষী দেয়, ইমানদাররা সাক্ষী দেয়। সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, আমি সাক্ষী দিতেছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নাই। আসমান জমিনের যিনি রব তিনি তোমাদেরও রব। আল্লাহ পাকই আমাদেরও রব। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে, রবের কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি, নিজের জীবন সাধনার সবকিছু তার জন্যই পেশ করি। হ্যাঁ, আল্লাহ পাকের দরবারে এইটাই আমরা দোয়া চাইব, আল্লাহ তাআলা যেন তার বানায় আমাদেরকে কবুল করিয়া নেন, আমাদের অন্তরকে নরম করিয়া দেন, চক্ষুকে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী বানায়া দেন। নবীজি বলেছেন, যেই চক্ষু ক্রন্দনকারী হয় তুমি ওই চক্ষুর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো এবং আল্লাহর কাছে পানা চাও ওই চক্ষু থেকে। যেই চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কাঁদে না ওই চক্ষু থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাও। বরং তোমাকে যদি আল্লাহ পাক ক্রন্দনকারী চক্ষু দিয়ে দেয় তো তুমি অনেক বড় নিয়ামত পেয়ে গেলা। দেখুন, বাচ্চা কথা বলতে পারে না, ভাষা নাই, কিন্তু সে চোখের পানি ছেড়ে তার মায়ের থেকে সব অধিকার আদায় করে নেয়। তদ্রূপ বান্দার ভাষার দরকার নাই, সে আল্লাহর কাছে কি বলবে? আল্লাহ পাক না বলতেই তো সব দিয়ে রাখছে। সুবহানাল্লাহ। না বলেই তো সব দিয়ে রাখছে। এখন তার কাছে আপনি গুছিয়ে কি বলবেন? সব জানেন না, তিনি সব জানেন। তুমি যদি চোখের পানি ছাড়তে পারো, চোখ দ্বারা পানি আসে, ওই শিশু যেমন তার মায়ের থেকে সব আদায় করে নেয়, তুমি শুধু চোখের পানি দিয়া মালিকের কাছ থেকে আদায় করিয়া নিতে পারবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই নিয়ামত দান করেন। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাদ দুজা বিজামালিহি হাসুনাত জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া'i ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইন লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বানা ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়া কাফির আন্না সাইয়্যাতিনা ওয়া তাওয়াফফানা মা'আল আবরার। আনতা ওয়ালিয়ুনা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, তাওয়াফফানা মুসলিমিন ওয়া আলহিকনা বিস সালিহিন। اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب نجني من كل كرب بجاه المصطفى مولى الكريم
وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا في البقيع الہی دکھا دے پھر دیار مدینہ الہی ہمیں بنا دے غبار مدینہ وہ دین خدا کرے کہ مدینہ جائی ہم کہ کھا کے رسول سرما لگئی ہم পরওয়ারদিগার বেনিয়াজ রহমতের নজর তুলে দয়া মায়া মোহাব্বতের নজরে আরশে আজিম থেকে ফিরে দেখেন আল্লাহ। আল্লাহ গো, আমরা গুনাহগার, আমাদের বড় পরিচয় আমরা গুনাহগার। আল্লাহ, আমাদের মতন এত বড় দোষী আপনার মখলুকের মধ্যে আর কেউ নাই। আমাদের বড় পরিচয় আমরা গুনাহগার। আপনার পরিচয় আপনি রহমান, আপনি গফুর, আপনি গফফার। মালিক, দুনিয়াতে আসার জন্য আমরা আরজ করি নাই, দয়া করে আপনি পাঠাইছেন, দয়া করিয়া মায়া করিয়া সব দিয়া লালন পালন করতেছেন। আয় আল্লাহ, এমন কোন কিছু নিয়ামত বাকি নাই যেটা আমাদের দেন নাই আপনি। আল্লাহ, কোনটা বলে আপনাকে ছোট করব, খাটো করব? মালিক, আপনি সব দিয়েছেন। আপনার কাছে একটাই আরজ, দয়া করে আমাদেরকে আপনি মাফ করে দেন। যত গুনাহ করছি মাওলা জীবনে, মাফ করে দেন ওহে মালিক নিজ গুণে, মাফ করে দেন ওহে আল্লাহ নিজ গুণে। মালিক, আপনি যদি মাফ না করেন কে আমাদেরকে ক্ষমা করবে? আপনি যদি দয়া না করেন কে আমাকে দয়া করব? মালিক, আমরা তো বড় অপরাধী হইয়া গেছি। শয়তানের ধোকায়, নফসের ওয়াসওয়াসায় পড়িয়া আমল বিনষ্ট করছি। এখন তো আপনার কাছে আসছি আমরা। আল্লাহ, আমাদের দয়া করে গুনাহ থেকে পবিত্র করিয়া দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, দুনিয়ায় কাদাইয়া নেন, কবরে হাসরে কাদাইয়েন না গো। মালিক, দুনিয়াতে ইজ্জত সম্মান দিয়েছেন, কবরে হাসরে কোটি কোটি লোকের সামনে গুনাহগার বলে ডাক দিয়ে লজ্জা দিয়েন না আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আমাদের আব্বা আম্মাকে মাফ করে দেন। বুকের চামড়া কাইটাও যদি মারে জুতা বানিয়ে দেয়, মায়ের ঋণ পরিশোধ হবে না। আব্বা জান আমাদের জন্য কত সেবা করেছেন, খেদমত করেছেন। মা বাবার ঋণ কখনো পরিশোধ করা যায় না, এই জন্য তো আপনি দোয়া শিখাই দিছেন। পড়ো আমার কাছে, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। শৈশবে তারা যেমনি সদয় হয়েছে, আল্লাহ কবরে তেমনি আপনি তাকে উপরে সদয় হন। আল্লাহ, আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আপনি মাফ করিয়ে দেন আল্লাহ। ছেলে মেয়েদের জন্য যেন আপনার কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে না হয় মালিক। আল্লাহ, আমাদের সহধর্মিনীকে মাফ করে দেন। যাদেরকে নিয়ে আমরা সংসার করি মাওলা রে, তারাও তো আপনার বান্দি। আমাদের ঘরের মধ্যে তারা থাকে, আমাদের ছেলে মেয়ে লালন পালন করে, সংসার দেখাশোনা করে। আল্লাহ, তাগরও আপনি মাফ করিয়ে দেন। তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, আমাদেরকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। আমাদের বংশে কোন দোজখী জাহান্নামী কোন বান্দা বান্দি রাইখেন না মালিক। কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশে মুসলমানের জিন্দেগি আল্লাহ দান করবেন, এমন লোক, এমন বান্দা বান্দি আপনি পাঠাইবেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আপনার হাবিবের সমস্ত উম্মতের গুনাহকে আপনি মাফ করিয়া দেন। আল্লাহ, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা করেন, কারো কাছে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না মালিক। আপনি তো গাফুরুর রহিম, আপনি তো ক্ষমাশীল দয়ালু, আপনি তো বান্দার প্রতি বড় রহম দিন। মায়ের সামনে যদি কোনো সন্তান, মা ও মা
আমি ভুল করছি, আমারে মাফ করিয়া দাও বলিয়া যদি মার কাছে কান্দে, ওই মা সন্তানটাকে কোলে তুলে নেয়। আপনার কাছে 99 ভাগ মোহাব্বত জমা আছে, ওই মোহাব্বত নিয়ে কেমনে আমা করে আপনি জাহান্নামে জ্বালাইবেন? আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। যা সওয়াব মঞ্জুর করেছেন হাদিয়াটুকুন সোনার মদিনায় পেয়ারা নবীজির রওজা আথারে পৌঁছে দেন। আল্লাহ নবীর কাছে না নিয়া কাউকে মৌত দিয়েন না, আপনার বাইতুল্লাহর হজ না করাইয়া কাউকে কবরে নিয়েন না গো আল্লাহ। একটা বছর চলে গেছে, কত মানুষের জানাজা পইরা বিদায় করলাম, কবে জানি আমার ঘরে যাওয়ার জন্য আপনার নোটিশ আইসা পড়ে। আল্লাহ কবরে কেমনে একা একা থাকবো মালিক? দুনিয়া এত বড় জায়গায় থাকি, তারপরে ঘামে হয়ে যায়, কষ্ট হয়, ফ্যান চলে, এসি চলে। আরে কত আরামায়েশের ব্যবস্থা, 3.5 হাত মাটির মধ্যে কেমনে একা একা থাকবো মাওলা? সাপ থাকবে, বিচ্ছু থাকবে, আর এই অন্ধকার ঘরে আমাদের কি উপায় হবে মালিক? আল্লাহ আপনি আমাদের সাহায্য করবেন, জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের নাজাত দিবেন। তাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মুমিনিন মুমিনা, মুসলিমিন মুসলিমা ইমান নিয়ে শোয়া আছেন, তাদের রুহের সওয়াব পৌঁছে দেন। আয় আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের মা বাপ, দাদা দাদি, নানা নানি, শ্বশুর শাশুড়ি, আত্মীয় স্বজন যার যেখানে কবরে শায়িত, আল্লাহ তাদের রুহের সওয়াব পৌঁছে দেন। এই গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের যত দানকারী, যত মুসল্লি, কমিটির সদস্যবৃন্দ আজ কবরে শায়িত, আল্লাহ আপনি তাদের রুহের সওয়াব পৌঁছে দেন। আল্লাহ মসজিদ থাকবে, প্রতিষ্ঠান থাকবে, আমরা থাকবো না মালিক। আমাদের স্মরণ করার মতন বান্দা আপনি জমিনে রাখবেন। আমরা কবরে যাওয়ার পরে আমাদের জন্য যেন দোয়া করে, আল্লাহ আপনি কবুল করিয়া নেন। আল্লাহ যারা হাত তুলেছে সকলকে জান্নাতি হিসেবে কবুল করুন, দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ দেন। যে কালাম কোরআন শরীফ কান দিয়া শুনছে, আল্লাহ যে কালাম জবান দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে, যেই পাও দিয়ে হেঁটে হেঁটে কোরআনের মজলিসে আসছে, জাহান্নামের জিনজির থেকে এই সমস্ত পাওগুলোকে মুক্ত করিয়া দেন। আল্লাহ গো ফিতনা ফাসাদের জমানা, ইমানের উপরে সকল কায়েম রাখেন, সকলকে কোরআনে পাকের তেলাওয়াতকারী বানায়া দেন, রেজেকে বরকত দিয়া দেন, অসুস্থদেরকে সুস্থ করে দেন। আল্লাহ আমার চাচা আখতারুজ্জামান সাহেবকে পরিপূর্ণ শেফা দান করেন। আল্লাহ পাক এই মসজিদ কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি, সদস্যবৃন্দ, শুভাকাঙ্ক্ষী, আল্লাহ মুসল্লিয়ান সকলকে দিন ও দুনিয়ার খায়ের দান করেন। আল্লাহ এই মসজিদের যারা দায়িত্বে ছিলেন আজ কবরে, আল্লাহ তাদেরকেও মাফ করে জান্নাতবাসী করেন। আল্লাহ যারা হাত তুলেছি, আল্লাহ আমাদের সকলকে আপনার সন্তুষ্টি দান করুন। আল্লাহ যতদিন রাখেন ইমানের উপরে রাখবেন, যেদিন দুনিয়া থেকে বিদায় করিয়া নিবেন খাতেমা বিল খায়ের করবেন। ইমানি মৃত্যু দিয়া আপনার হাবিবের নুরানি চেহারা দেখাইয়া জান্নাতি মৃত্যু আমাদেরকে দান করবেন। আয় আল্লাহ মওত পর্যন্ত যত দোয়া আপনার কাছে করব, আপনি দয়া করে কবুল করে নিবেন। আমাদের দেশের জন্য রহমতের ফয়সালা করুন। এদেশ ইমান ইজ্জত নিয়ে যেন আমরা থাকতে পারি। আল্লাহ মানুষের মধ্যে সেই পরিবেশ আপনি দিয়া দেন। আল্লাহ উফাউদ আমরি ইলাল্লাহ, ইন্নাল্লাহা বাসীরুম বিল ইবাদ, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। আল্লাহ সর্বহালের উপরে সকলের উপরে আপনি দয়া করুন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল